तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत तृतीय खंड 19 परिच्छेद। श्रीरामकृष्ण बड़ बजार रे मारवाड़ी भक्तों मंदिर रे। आज ठाकुर 12 नंबर मलिक स्ट्रीट बड़ बजार को शुभागमन करुछंती। मारवाड़ी भक्त माने अन्नकूट करिछंती ठाकुर को निमंत्रण। 2 दिन हैला श्यामा पूजा हो जाइछि। से दिन ठाकुर दक्षिणेश्वर ठारे भक्तों संगरे आनंद करथिले। तापरे पुणी भक्तों संगरे सिंथी ब्राह्म समाज रे उत्सव को जाइथिले। आज सोमवार 20 तारीख अक्टोबर 1884 ख्रीष्टाब्द कार्तिक शुक्ल प्रतिपद द्वितीया तिथि। बड़ बजार रे वर्तमान मध्य दीपावली आमोद चलुछि। अंदाज बेला 3टा समय मास्टर छोट गोपाल संगरे बड़ बजार रे आसी उपस्थित। ठाकुर स्नान वस्त्र किणवाक कहिथिले। से गुडिक किणिछंती। ताहा गोटिए हाथ रे कागज रे मड़ा अछि। मलिक स्ट्रीट रे 2 जण जाक पहुँची देखती लोकरे लोकारण्य गरु गाड़ी जमा होइछि। 12 नंबर निकटवर्ती होई देखिले ठाकुरे गाड़ी रे बसिछंती। गाड़ी आसी पारु नाही। भितरे बाबूराम राम चट्टोपाध्याय गोपाल मास्टर को देखि ठाकुरे हसुछंती। ठाकुरे गाड़ी रो ओह्लाइले। सांगरे बाबूराम आगे आगे मास्टर रास्ता देखाई नहीं जाउछंती। मारवाड़ी मानक घर ठारे पहुँची देखती तले केवल लुगार गंठिली अगणारे पड़ी रही। मझिरे मझिरे गरु गाड़ी रे माल बोझाई हेउछि। ठाकुरे भक्तों संगरे 2 तालाक उठिले। मारवाड़ी माने मध्य आसी तांको गोटे 3 ताला घरे बसाइले। से घरे माँ काणी फोटो रही। ठाकुरे देखि नमस्कार कले। ठाकुरे आसन ग्रहण कले और सहास्य भक्तों संगरे कथा कहउछंती। जड़े मारवाड़ी आसी ठाकुरंकर पदसेवा करने को लगिले। ठाकुरे कहिले थाउ थाउ। पुणी कौन भावी कहिले अच्छा टिके कर। प्रतिटी कथा करुणापूर्ण। मास्टर को कहिले स्कूल रो कौन छुट्टी। मास्टर कहिले आज्ञा छुट्टी। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती। काली पुणी अधरंग सेठारे चंडीर गीत। मारवाड़ी भक्त गृहस्वामी पंडित जी को ठाकुर पाखक पठाई देले। पंडित जी आसी ठाकुर को प्रणाम करी आसन ग्रहण कले। पंडित जी सहित अनेक ईश्वरीय कथा होउछि। अवतार विषयक कथा हेबाकु लागिला। श्रीरामकृष्ण कहउछंती भक्तों पई अवतार ज्ञानी पई नुहे। पंडित जी कहउछंती परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अवतार प्रथम भक्तर आनंद पाई आसंती आउ द्वितीय दुष्टर दमन पाई। ज्ञानी किंतु कामना शून्य। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहउछंती मोर किंतु सबु कामना जाई नाही। मोर भक्ति कामना अछि। एही समय पंडित जी पुत्र आसी ठाकुरंकर पादवंदना करी आसन ग्रहण कले। श्रीरामकृष्ण पंडित जी प्रति कहउछंती अच्छा जी भाव क्या कहती आ भक्ति क्या कहती। पंडित जी कहउछंती ईश्वर को चिंता करी मनोवृत्ति कमल हो जाए ताहार नाम भाव। जेपरि सूर्य उठिले बरफ तरली जाए। श्रीरामकृष्ण कहउछंती अच्छा जी प्रेम क्या कहती। पंडित जी हिंदी रे बराबर कथा कहउछंती। ठाकुरे मध्य तांग सहित मधुर हिंदी रे कथा कहउछंती। पंडित जी ठाकुरंकर प्रश्नर उत्तर रे प्रेमर अर्थ एक प्रकार बुझाई देले। श्रीरामकृष्ण पंडित जी प्रति कहउछंती ना प्रेम माने ताहा नुहे। प्रेम माने ईश्वरंग ठारे एपरि श्रद्धा जे जगत तो भूल हो जिवो पुणी निजर देह जहा एते प्रिय ताहा मध्य भूल हो जिवो। चैतन्य देवंकर होइथिला। पंडित जी कहउछंती आज्ञा हाँ जेपरि माताल हेले हुअंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती अच्छा जी कहार भक्ति हुए कहार हुए नहीं यार माने कौन।
ପଣ୍ଡିତଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କଳ୍ପତରୁ। ଯିଏ ଯାହା ଚାହେଁ ସେ ତାହା ପାଏ। ତେବେ କଳ୍ପତରୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚାହିଁବାକୁ ହୁଏ। ପଣ୍ଡିତଜୀ ହିନ୍ଦୀରେ ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଜି, ସମାଧି କିପରି ସବୁ କହ ଦେଖି। ପଣ୍ଡିତଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସମାଧି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ସବିକଳ୍ପ ଆଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ତଦାକାର କାରିତ, ଧ୍ୟାତା ଧ୍ୟେୟ ଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଚେତନ ସମାଧି ଓ ଜଡ଼ ସମାଧି। ନାରଦ, ଶୁକଦେବ ଏମାନଙ୍କର ଚେତନ ସମାଧି କିପରି ଜି? ପଣ୍ଡିତଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ମନା ସମାଧି, ସ୍ଥିତ ସମାଧି କିପରି ଜି? ପଣ୍ଡିତଜୀ ଚୁପ୍ କରି ରହିଲେ, କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଜି, ଜପ ତପ କଲେ ତ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯେପରି ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ଚାଲିଯାଇ ହୁଏ। ପଣ୍ଡିତଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାହା ହୁଏ, ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ପଣ୍ଡିତଜୀ କହିଲେ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆହା, ତୁମର ପୁଅଟି ବେଶ। ପଣ୍ଡିତଜୀ କହିଲେ, ନାହିଁ ମହାରାଜ, ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଯାଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଆସୁଛି, ସବୁ ହିଁ ଅନିତ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଭିତରେ ସାର ଅଛି। ପଣ୍ଡିତଜୀ କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ, ତେବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆରେ ବେଇଠ ବେଇଠ। ପଣ୍ଡିତଜୀ ପୁଣି ବସିଲେ। ଠାକୁରେ ହଟଯୋଗ କଥା ପକାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତଜୀ ହିନ୍ଦୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟା ସତ, କିନ୍ତୁ ହଟଯୋଗୀ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସାଧୁ, କେବଳ ଦେହ ଦିଗରେ ମନ। ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଜୀ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଠାକୁର ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ୍ୟାୟ ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବେଶ ବୁଝାଯାଏ, ଠିକ୍ ତ? ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ମହାରାଜ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବା ବଡ଼ ଦରକାର। ଏହିପରି କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲିଲା। ଠାକୁରେ ତକିଆରେ ଟିକିଏ ଭରା ଦେଇ ଶୋଇଲେ। ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କେତେ ଭକ୍ତ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ହରି ସେ ଲାଗି ରହେ ରେ ଭାଇ, ତେରା ବନ୍ତ ବନ୍ତ ବନିଯାଇ, ତେରା ବିଗିଡ଼ି ବାତ ବନିଯାଇ, ଅଙ୍କାତାରେ ବଙ୍କାତାରେ ତାରେ ସୁଜନ କସାଇ, ସୁଗା ପଢ଼ା ଏକେ ଗଣିକା ତାରେ, ତାରେ ମୀରାବାଇ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେ ମାରୱାଡ଼ି ଭକ୍ତ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ପୁଅଟି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ଏ ଦେଶରେ ପଢ଼ା ହୁଏ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ପାଣିନି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବେଦାନ୍ତ ଏସବୁ କ'ଣ ପଢ଼ା ହୁଏ? ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସେସବୁ କଥାରେ ମତ ନ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସାର ପ୍ରତି ମନ କମିଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଅଛି? 8 ଅଣା? ହସ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦୟା ନ ହେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପାଏ, ତେବେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼େ, ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ପଇସାର ଆନନ୍ଦ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ସାଧନ କଲେ କ୍ରମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୁଏ। ମାଟିର ଅନେକ ତଳେ ଯଦି ଗରାରେ ଭରା ଧନ ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି କେହି ସେହି ଧନ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଡ଼ିଯିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଝାଳ ବହେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଖଡ଼ିବା ପରେ ଗରାରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଡ଼ା ଲାଗେ, ଟଙ୍ଗ କରି ବାଜେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ଯେତେ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାଜିବ, ସେତେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଯାଅ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କର, ରାମ ହିଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି,
ମହାରାଜ ଆପଣ ହିଁ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ? ନଦୀର ହିଲ୍ଲୋଳ, ହିଲ୍ଲୋଳର କ'ଣ ନଦୀ? ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରାମ ଅଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତାର ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଜାଣିଲ ଅବତାର ନାହାନ୍ତି? ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅବତାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ରାମ ଉଠିପଡ଼ି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆମେମାନେ ସଂସାରୀ ଜୀବ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧୁ ସବୁ ନ ଆସିଲେ କିପରି ପବିତ୍ର ହେବୁ? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟପାଳନ ପାଇଁ ବଣକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଥା ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ଋଷିମାନେ ଆହାର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନେକ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରାମ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାମ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ରାମ, ସେ କଥା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ଠାକୁରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ କହିଲେ ଅହି ରାମ ଘଟ ଘଟ ମେ ଲେଟା, ଅହି ରାମ ଜଗତ ପସେରା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାସ। ସେହି ରାମ ହିଁ ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆମେମାନେ ତ ତାହା ଜାଣୁନା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣ ଆଉ ନ ଜାଣ, ତୁମେ ରାମ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଦେଶ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିବାଲାର କଲିକତାକୁ ଆସିବାର କଥା ଥିଲା, ସେ 3 ଅଣା ପଇସା ନେଇଗଲା ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ତ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ଖରାପ ଲୋକ, ଦେଖନା କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।